परम शांति। रावण को जो बनाने वाले थे उसके नाना जो असुर था, उसकी माँ असुरनी थी और रावण का बाप ऋषि था, ऋषि विश्रवा था। तो नाना ने अपनी बेटी केकसी को बोला, तू जा, ये ऋषि है तो उसके साथ जाकर ऋषि पुत्र पैदा कर। तो केकसी ने ये ऋषि में जाके गले पड़ी, क्योंकि ऋषि का पहली पत्नी था और ऋषि का पहली पत्नी का पुत्र था। तो फिर भी उसने उससे वो गले पड़ी तो जबरदस्ती उसने ये रावण पैदा किया। और रावण के संस्कार पहले तो बहुत ज्ञानी था, क्योंकि ऋषि पुत्र था और विश्रवा भी बड़े महर्षि थे, तो ज्ञान था। रावण छोटा था तब बहुत ज्ञान लिया उसने। फिर उसने शंकर महादेव की बहुत आराधना की, तपस्या की, फिर उसने बहुत शक्तियां पैदा की। तो 10 सिर जितनी शक्तियां पैदा कर ली। फिर बाद में उसने त्रिलोकीनाथ बन गया। रावण त्रिलोकीनाथ बना, उसका बेटा भी त्रिलोकीनाथ था। और तीनों लोक में, भूलोक, भूलोक, स्वर्गलोक, तीनों लोक में हाहाकार मच गया, क्योंकि उसने अपने निशाचरों को खुला आदेश दिया कि जाओ तीनों लोक में भोग भोगो। तो ये निशाचर माना दैत्य असुर तीनों लोक में इतना आतंक फैला दिया कि अत्याचार करने लगे। पापाचार अत्याचार बहुत बढ़ गया। रावण ने 40,000 साल तक पापाचार अत्याचार किया तीनों लोक में। तो बहुत हाहाकार हो गया तीनों लोक में। तब भगवान विष्णु का अवतार लेना पड़ा। तो राम के अवतार में वो आए, और राम के अवतार में आए और फिर राम रावण का युद्ध हुआ और रावण मारा गया। तो सूक्ष्म जगत में जो करवाने वाले, ये करवाने वाले कौन थे? सूक्ष्म जगत में जो ये करवाने वाले तो असुरों का गुरु, असुरों का मतलब दैत्यों का गुरु शुक्राचार्य ही सबको इंस्पिरेशन देके काम कराते हैं। तो शुक्राचार्य ने ये रावण के नाना को इंस्पिरेशन दिया और ये सारा कार्य करवाया। तो सारे देवता और असुरों की जो राम रावण का युद्ध माना देवता और असुरों का युद्ध। राम के साथ सूक्ष्म जगत वाले देवता थे, देवता भी बंदर बन के आए थे, और असुर स्थूल जगत वाले भी असुर थे और सूक्ष्म जगत वाले भी असुर थे। तो दोनों सूक्ष्म में हो चाहे स्थूल जगत में हो, दोनों आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ कौरव पांडव के बीच में, तो दोनों के साइड में, कौरव की साइड में असुर थे और पांडवों के साथ देवता थे। तो देवासुर संग्राम हमेशा ही शुक्राचार्य करवाता रहा है, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, कोई भी आप उठा के देख लो, क्योंकि ये सूक्ष्म जगत में इंस्पिरेशन देकर काम कराता है। आज भी वो सूक्ष्म जगत वालों को इंस्पिरेशन देकर सनातन विरुद्ध करके थर्ड वर्ल्ड वॉर करवाएगा, क्योंकि उसका काम ही है। क्योंकि उसके अंदर मन में गुस्सा क्यों है? क्योंकि वामन अवतार में भगवान विष्णु ने उसकी एक आंख फोड़ दी थी। सुतल लोक का राजा जो बलि था उसको धरती पर लाकर 100 यज्ञ करवा रहा था और उसको इंद्र बनाने की उसकी योजना थी। 100वां यज्ञ फेल करने के लिए भगवान विष्णु ने उसको वामन अवतार लिया और उससे 3 पैर पृथ्वी मांग ली। जब ये संकल्प करने के लिए जल लेने लगा तो जल की नली में वो शुक्राचार्य घुस गया। तो भगवान विष्णु ने देखा कि ये शुक्राचार्य संकल्प करने के लिए जल नहीं आने देता, तो जल की नली में उसने एक 3 का कुशाग्र 3 का लिया और उसकी आंख फोड़ दी।
तब से वो बहुत विष्णु का बहुत कट्टर दुश्मन बन गया था, बहुत कट्टर दुश्मन था भगवान विष्णु का। और वो कहीं भी हो, 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा ना हो, देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़वाना, देवताओं के मंदिर तोड़वाना, ये सारा काम करवाने लगा। इसलिए हमेशा ये, क्योंकि असुरों को, दैत्यों का गुरु, दैत्य असुर, असुर से भी दैत्य खतरनाक होता है। वो मानव अवतार में भी है, आज भी है असुर मानव अवतार में। स्थूल जगत में है, सूक्ष्म जगत में भी असुर बड़े बड़े आज भी करवा रहा है। की परम शांति सोचो। బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు రావణాసుడి యొక్క అసలు తండ్రి ఎవరు, ఆయన యొక్క రహస్యం ఏంటి, ఏ విధంగా ఆసురి సంప్రదాయాన్ని వ్యాపింపజేస్తున్నాడు అనే విషయం అందరికీ తెలిసిన కొన్ని సూక్ష్మ రహస్యాలు ఆధ్యాత్మికంగా తెలుసుకోవాల్సినవి ఎన్నో ఉంటాయి. అది బాపూజీ తన దివ్య దృష్టితోటి చూసి పూర్తిగా ఆత్మస్వరూపంలో ఉండి మనందరికీ కూడా వివరిస్తున్నటువంటి సత్యమైనటువంటి విషయాలు. దీనికి సంబంధించిన హిందీ వీడియో మీరు ఇప్పటివరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. మనము సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రస్తుతము విదేశీ విధర్మీలు సనాతన ధర్మానికి విరుద్ధంగా చేస్తూ మూడో ప్రపంచ యుద్ధం కొనసాగించాలి అని, చేయించాలి అని చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది రావణ సంప్రదాయానికి సంబంధించిన వాళ్ళు. రావణాసుడు కూడా 40,000 సంవత్సరాల వరకు ఈ భూమి మీద రాజ్యం చేశాడు. అంటే పాపాచారం, అత్యాచారాన్ని పూర్తిగా వ్యాపింపజేశాడు. ముల్లోకాల్లో అసురుల యొక్క, దైత్యుల యొక్క ప్రపంచమని స్థాపించాడు. ఈ దైత్యుల యొక్క గురువు శుక్రాచార్యుడు వీళ్ళందరికీ కూడా గైడెన్స్ ఇస్తూ ఉన్నాడు. వారి యొక్క ఇన్స్పిరేషన్ తోటి ఈ పని వీళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే విష్ణువుకి చాలా శత్రువుగా పరిగణిస్తారు. అంటే ఏ విధంగా శత్రువు అంటే రావణాసురుని గురించి చెప్పాలి కదా. అసురుడు, ఆయన యొక్క తల్లి అసురి. రావణాసుడి యొక్క తండ్రి ఒక ఋషి. ఋషి విశ్వవస్వ ఆయన. అంటే ఆయన యొక్క తాత తన యొక్క కూతుర్ని కైకసి తోటి చెప్పి, నువ్వు ఋషి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయనతో పాటు ఒక పుత్రుణ్ణి పొందు, ఋషిపుత్రుడుగా పుడితే అని తర్ఫీదిచ్చి పంపించాడు. ఆ ఋషి దగ్గరికి వెళ్ళి మెడకు చుట్టుకుంది ఆమె. ఋషి పత్నిగా అయినది. ఋషికి ఫస్ట్ పత్ని ఉన్నది. ఆయన యొక్క ఫస్ట్ భార్య, పుత్రుడు కూడా ఉన్నారు. వారే కుబేరుడు, ఇంద్రుడు, అలాంటి వాళ్ళు. అయితే జబర్దస్త్గా ఆయనతోటి మరి కనెక్షన్ పెట్టుకొని రావణాసురునికి జన్మనిచ్చింది. రావణాసుడు ఫస్ట్ సంస్కారము చాలా జ్ఞానిగా ఉండేది. ఎందుకంటే ఋషిపుత్రుడు కదా, మహాజ్ఞాని, బ్రహ్మజ్ఞాని, సర్వ వేదాల శాస్త్రాల పారంగతుడు, బ్రాహ్మణుడు, పెద్ద ఋషి లాగే వ్యవహరిస్తూ ఉండేవాడు. రావణాసుడు చిన్న వాడు. తండ్రి మొదటి భార్య పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. ఆయన చిన్నప్పటి నుండి రావణాసుడు కూడా జ్ఞానం తీసుకున్నాడు. శంకర్ మహాదేవుడి యొక్క ఆరాధన, తపస్సు చేసి చాలా శక్తులను పొందాడు. తలకాయలను కూడా ఆయన శక్తులు పొందటం జరిగింది. తర్వాత త్రిలోకి నాథ్గా అయ్యి 3 లోకాలకు సంకటాలను అనగా కష్టాలను కలిగించాడు. 3 లోకాలు అంటే భూలోకం, భువర్లోకం, స్వర్గలోకం వరకు ఆయన రాజ్యంగా మరి కబళి హస్తగతం చేసుకున్నాడు. ఇక రావణాసుడు ఆసురుడు యొక్క సంస్కారం, ఆసురీ రాజ్యం,
అంతా 3 ముల్లోకాల్లో ఆహాకారాలు మిట్టుమీరిపోయినాయి. ఆ, నిశాచరులే ఓపెన్గా మరి రాజ్యం చేస్తూ వచ్చారు. వారికి ఆదేశం కూడా ఇవ్వటం జరిగింది. వెళ్ళి ముల్లోకాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ భోగాన్ని అనుభవించండి అని. ఆతంకాన్ని, ఆ పూర్తిగా అత్యాచారాలను వ్యాపింపజేశాడు. ఇలాగా పాపాచారం, హత్యాచారాలు ఇక అప్పటి నుండి పెరిగిపోయినాయి. రావణాసుడు భూమి మీద 40,000 సంవత్సరాలు రాజ్యం చేశాడు. ఎప్పుడైతే ఇలాగా రాక్షసుల యొక్క ఆ, ఆహాకారాలు ప్రబలిపోతాయో మరి మా మాతలకి, స్త్రీలకి, ఋషులకి, మునులకు, భక్తులకి చాలా కష్టాలు కలిగిస్తూ ఉన్నప్పుడు భగవాన్ విష్ణువు యొక్క అవతారం తప్పకుండా వస్తుంది. అదే రామావతార రూపంలో రావణాసుడు కాలంలో వచ్చింది. రాముడి యొక్క అవతారము, రామాయణ యుద్ధం కూడా జరిగింది. రాముడి ద్వారా రావణాసుడు మరి చంపబడ్డాడు. సూక్ష్మ జగత్తులో ఏదైతే ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉన్నాయో, దీనికి భూమి మీద మూడో ప్రపంచ యుద్ధము ఏదైతే చేయిస్తూ ఉన్నారో, జరుగుతూ ఉందో, ఎన్ని చేసేది ఎవరనుకుంటున్నారు? ఆసురుల యొక్క గురువు, దైత్యుల యొక్క గురువు శుక్రాచార్యుడే అందరికీ ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చి పని చేయిస్తూ ఉన్నాడు. రావణాసుడు కూడా గురువు శుక్రాచార్యుడే. శుక్రాచార్యుడు రావణాసుడి యొక్క తాత నువ్వు ఇన్స్పిరేషన్ చేయించి ఈ కార్యక్రమం అంతా కూడా చేశాడు. దేవతలు మరియు అసురుల మధ్యన యుద్ధం చేయించాడు, కలపెట్టాడు. ఇకపోతే రామాయణ యుద్ధం జరగటంతో దేవతలు అసురుల యొక్క యుద్ధము, రాముడు మరితో పాటు సూక్ష్మ జగత్తులోని దేవతలందరూ కోతుల రూపంలో దేవతల యొక్క అంశలు ఈ యొక్క స్థూల జగత్తులో జన్మ తీసుకోవటం జరిగింది. అసురులు కూడా సూక్ష్మ జగత్తు నుండి వచ్చారు. ఇద్దరి మధ్యన సూక్ష్మంగాను స్థూలంగాను పరస్పరం యుద్ధం జరిగింది. ఇక్కడ సూక్ష్మంగాను స్థూలంగా కూడా దేవతలు సహయోగం అనేది చేశారు. అదేవిధంగా కృష్ణావతారంలో కూడా మహాభారత యుద్ధము జరిగింది కౌరవ పాండవుల యొక్క మధ్యన. ఇద్దరి వైపు నుండి కూడా కౌరవులు సైడ్లో ఎక్కువగా ఆసురులే జన్మ తీసుకున్నారు. పాండవుల దగ్గరతో పాటు దేవతలు ఉన్నారు. ఇది కూడా ఒక రకంగా దేవాసుర సంగ్రామమే అని అనవచ్చు. ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఈ సమయంలో కూడా శుక్రాచార్యుడే వీళ్ళిద్దరి చేత చేయించినవాడు. రామాయణం కానివ్వండి, మరి మహాభారత యుద్ధం కానివ్వండి, ఏదైనా సరే చూస్తే సూక్ష్మ జగత్తు యొక్క ఇన్స్పిరేషన్ తోటే పని జరుగుతూ ఉంది. వాళ్ళు ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చి చేయిస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు కూడా సూక్ష్మ జగత్తులో ఆత్మలు ఇన్స్పిరేషన్ ఇస్తూ సనాతన ధర్మానికి విరుద్ధంగా మూడో ప్రపంచ యుద్ధం చేయిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ పనే పూర్తిగా మరి సనాతన ధర్మాన్ని, దేవతా ధర్మాన్ని విధ్వంసం చేయాలని. ఈ యొక్క వారి యొక్క మనసులో ఈ కోపం ఎందుకు అనంటే, వామన అవతారంలో విష్ణు భగవానుడు అసురుల యొక్క రాజు బలి చక్రవర్తి 100 యజ్ఞాలు పూర్తి చేస్తే ఇంద్ర పదవి లభిస్తుంది. 99 పూర్తయింది. 100వ యజ్ఞం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు దేవతలందరూ విష్ణుమూర్తిని మొరపెట్టుకున్నారు, మధ్య మమ్మల్ని కాపాడండి అని. విష్ణుమూర్తి ఆ సమయంలో వామన అవతారంలో వచ్చి 3 అడుగుల నేలను అడగటం జరిగింది. మరి రాక్షసులు గురువు అయినటువంటి శుక్రాచార్యుడు అక్కడే ఉన్నాడు. ఆయన వామన అవతారంలో వచ్చింది ఎవరో కనిపెట్టాడు. అది చెప్పడం కూడా జరిగింది ఆ రాజుకి, బలిచక్రవర్తికి. 100వ యజ్ఞం ఇది పూర్తి చేస్తే నీకు మంచి జరుగుతుంది, నువ్వు త్రిలోకి నాదవుతావు, ఇంద్ర పదవి పొందుతావు అని చెప్పిన అక్కడ విష్ణుమూర్తి వామన రూపంలో వచ్చి 3 అడుగుల నీళ్ళు అడిగాడు. ఆయన ఇస్తానని సంకల్పం చేశాడు. నీళ్లు తీసుకొని
మరి దానం ఇవ్వటానికి వదల సమయంలో మరి ఈ శుక్రాచార్యుడు బలిచక్రవర్తి నా మాట వింటం లేదు అని ఆ యొక్క కమండలం యొక్క మూతి దగ్గర నీళ్లు వచ్చేటువంటి స్థానం దగ్గర అడ్డుకున్నాడు, ఒక పురుగులాగా అయ్యి, భ్రమరిలాగా అయ్యి నీళ్లు రావటం లేదు. సంకల్పం తీసుకొని దానం చేయటానికి విష్ణువు చూశాడు. వామన అవతారంలో ఉన్న విష్ణువు చూడటం జరిగింది. ఇది శుక్రాచార్యుడి యొక్క సంకల్పం, ఆయన పనే, అందుకే నీళ్ళను రానివ్వటం లేదు, దానం ఇప్పించటం లేదు అని ఒక దర్భపుల్ల తీసుకొని ఆ యొక్క కమండలం యొక్క మూతి దగ్గర పొడవటం జరిగింది. అక్కడ శుక్రాచార్యుడి యొక్క కన్ను ఉండిపోయింది, ఆ పురుగు రూపంలో దాన్ని పొడవటం జరిగింది. ఈ విధంగా శుక్రాచార్యుడికి ఒక కన్ను పోయింది. విష్ణువుకి పూర్తిగా శత్రువు అన్నమాట శుక్రాచార్యుడికి. అందుకని ఆ రాక్షసులకి అసురులకి విష్ణువు శత్రువే, దేవతలకి సపోర్టింగ్ చేసేవాడు కనుక అందుకని విష్ణువుకు కలిగించలేదు, ఈ వరం ఇప్పించకూడదు, దానం ఇవ్వకూడదు అని సంకల్పం చేశాడు. ఎందుకంటే 33 కోట్ల దేవీ దేవతలను దేవీ దేవతలు పూజ చేసేది విష్ణుమూర్తినే. విష్ణుమూర్తికి ఇస్తే పూర్తిగా దేవతల యొక్క ప్రభావం ఎక్కువ అవుతుంది అని. అందుకనే కదా ఆ దేవతల యొక్క మూర్తి విగ్రహాలను పడగొట్టడం, విగ్రహాలను చెడగొట్టడం, దేవాలయాల్ని కుప్ప కూల్చి వేయటం, ఇవన్నీ కూడా శుక్రాచార్యుడే అసురి పనులు ఈ భూమి మీద కూడా గజనీ మహమ్మద్ ద్వారా కానీ లేకపోతే వేరే వేరే ధర్మరాజుల ద్వారా కానీ ఇవన్నీ భూమి మీద కూడా చేయించాడు. అసురులు దైత్యుల యొక్క గురువు కనుక మరి ఇట్లా పూర్తిగా విపరీత కార్యక్రమాలు చేశారు. ఇప్పుడు 3వ ప్రపంచ యుద్ధం జరుగుతుంది. కానీ మానవ అవతారంలో ఈనాటికి కూడా భగవంతుడు ఎప్పుడో అప్పుడు ఈ స్థూల జగత్తులో వస్తాడు అని ఆయనకి భయం. అందుకనే పూర్తిగా ఇప్పుడు జరిగేది కూడా మహాకాల ప్రళయం అని గమనించాడు. అర్ధ ప్రళయం, జల ప్రళయం, కల్ప ప్రళయం కాదు, ఇది మహాకాల ప్రళయము అని గ్రహించాడు. కాబట్టే ఈ విధంగా 3వ ప్రపంచ యుద్ధాన్ని చేయిస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి ఇది ఈ యొక్క రహస్యము, ఇది అందరూ తెలుసుకోండి. పరం శాంతి గురించి ఆలోచించండి. పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ తోటే పూర్తిగా నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్, యుద్ధం కూడా ఆగిపోతుంది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా తెలుసుకోండి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం, మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చాలా అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానం వీడియోలు, అనంతమైన సృష్టి రహస్యాలు అన్నీ కూడా ఆత్మస్వరూపంలో ఉండి దివ్య దృష్టితోటి చూసి ఆత్మానుభూతితో స్థితితోటి మనందరికీ వివరిస్తూ ఉన్నారు. దీని గురించి తెలుసుకోవాలంటే మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు అందుతూ ఉంటాయి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మంచి కామెంట్ పెట్టండి.